देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कि निरंजन सिंह होरी रिटायर होंदे है ते रिटायरमेंट ते ही उन्हां नूं चार्जशीट कर दिता जाता जिहड़ी पंजाब की धरती ते हंझू डिगे है उहदे नाल ये कार्रवाई शुरू होएगी ते होई है ते इहदे विच जिहड़ा आउण वाला समा है ये बहुत वड्डा जिहड़ा आइसबर्ग है इहदे थल्लों निकलण मैं इस करके जरूर उन्हां दा दुश्मन है क्योंकि उन्होंने देश का ते अपने महकमे का सिर नीवा इन्वेस्टिगेशन है ये अगे वधे ये यही नहीं बहुत सारे सिंगरस इत्थे आए ने उन्होंने बुलाया गया है उन्होंने की तफ्तीश हुई कित्थे मामले गए की उहदे विचों निकलिया की एक्सटॉर्शन हुई ये सारा तफ्तीश का मैटर है जो इंसाफ जिस देश ने उन्होंने इंसाफ करने लिए उस अहुदे ते बिठाया सी उन्होंने इंसाफ नहीं किया अपने पर्सनल मुफादा लई उस अपनी कुर्सी वरत सानू इन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत की असी सानू वरत लिया गया बहुत सारे दोस्त ने पंजाब दे विच इस वेले एक वड्डा केस चर्चा का विषय बनया होया है वो केस है ईडी ऑफिसर निरंजन सिंह का जिन्हां दे खिलाफ ड्यूटी के आखिरी दिन दलजीत दोसांझ के एक मामले दे विच इनकुआरी खोल दी गई है। मामला सी उन्हां दी बेटी दे विआह दे विच दलजीत दे वल्लों दित्ती गई परफॉर्मेंस दा वो ईडी जो होरां दे उपर छापे मारदी है वड्डे केसां दे करके चर्चा च रहिंदी है उसे दे अफसर दे खिलाफ नौकरी दे आखिरी दिन इनकुआरी खुलना अपने आप दे विच कई सवाल खड़े करदा है। अजिहे ही सवाल कांग्रेस लीडर दमनवीर सिंह फलौर दे वल्लों भी चुके जा रहे हैं जो साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने। दमन जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला तुसीं किहड़े आधार दे उपर निरंजन सिंह दे उपर एडे वड्डे सवाल चुक रहे हो तुहानूं की लगदा है कि जिहड़े समय ते इनकुआरी खोली गई है उहदे की मायने निकलदे ने? बिल्कुल तुहाडा सही सवाल है। गल जिहड़ी इस वेले देखण नूं आ रही है कि निरंजन सिंह होरी रिटायर हुंदे है ते रिटायरमेंट ते ही उन्हां नूं चार्जशीट कर दिता जांदा है। मैनूं जो लगदा है भी ये जिहड़ी चार्जशीट है ये इस करके हुई है कि जिहड़ियां मेरियां हालांकि मैं शायद इमोशनल होवां मेरियां भैणां सी जिहड़े बहुत सिर तो कई केसां दे विच इंडक्ट कीतियां गईयां सी वख-वख केसां दे विच उन्हां दियां जिहड़ियां दुआवां ਉਹ महाराज ने सुन लईयां। मैं थोड़ा जिहा तुहाडे क्वेश्चन तो वख जांदा होया गल करनी चाहांगा कि ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਈ ਈਡੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭਰਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ पता लगा मेरे पुछण ते कि नहीं ये स्पैशल कोर्ट ईडी ही है। तो मैं उन्होंने पूछा किसी उत्थे वकील साहब सन भी ये इन्नियां वुमेन्स क्यों है इत्थे? वो कहंदे जी ये सारियां इंडक्टेड ने इन्हां नूं केस दे विच इंडक्ट कर लिया गया। तो मेरे मन नूं बड़ा होया मैं क्या ठीक है ये चलदा रहिंदा पर घर दियां वुमेन्स नूं इंडक्ट करना उन्हां दे खिलाफ प्रैशर दे बना के ताकि मैं अपनी कार्रवाई दे तरह कुछ ना कुछ इहदे चों कढ सकां वो करना मैनूं बहुत फील होया। हालांकि कुछ चिर बाद उत्थे जज साहिबान आए एक उन्होंने भी बड़ा वधिया फैसला दिता। वो कहंदे भी कोई भी जिहड़ी लेडीज़ है या फीमेल है इस केस दे विच इंडक्टेड है वो आएगी नहीं उन्होंने एग्जम्पशन दे दी जाएगी। तो मैनूं ਐਵੇਂ लगता है भी हालांकि ये तो हजे एक शुरुआत है इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग भी एक ये जिहड़ी शुरुआत हुई है ये उन्हां मेरियां भैणां दी लेडीज़ दी जिन्हां ने वो दर्द सहे है जिन्हां दा मैनूं अज भी चेहरा वो रोण वाला कोर्ट दे विच याद आउंदा उन्हां दे हंझूआं ने जिहड़ी वो पंजाब दी धरती ते वो हंझू डिगे है उहदे नाल ये कार्रवाई शुरू होएगी ते होई है ते इहदे विच जिहड़ा आउण वाला समा है ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ? ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂਗਾ। हाँ मैं इस करके जरूर उन्हों का दुश्मन है
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ। 40 ਲੱਖ ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਤਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗੇ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਆਈ ਸੀ, ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਸ, ਬੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ
ਕੇਸ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਦਿਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਕੇਸ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਫੀਸਰਸ, ਜੂਨੀਅਰਸ, ਸੀਨੀਅਰਸ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਐਸਕॉर्ट ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਇਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਫੀਸਰ ਕਲੀਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਰ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰਾਇਲ ਵੈਡਿੰਗ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ EMPLOYEE ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰਾਇਲ ਵੈਡਿੰਗ। ਤੇ ਆਹ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ PMLA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ECIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਜੇ ਆਫੈਂਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਆਫੈਂਸ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਸੈਟਸ ਅਪ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਨੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਬਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ MP ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ED ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਥਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ED ਵਰਸਸ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IO ਸਨ ਇਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ
ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਇਹ। During investigation, we could not trace the mobile phone used by Satpreet Satta while he was in India. I asked Bikram Majithia about the mobile phone number of Satpreet Satta when his statement was recorded under Section 50 of PMLA. He did not cooperate in the investigation, Majithia. In case a person does not cooperate in the investigation, he can be arrested also if there is sufficient evidence against him at the time, or he can be again called for further investigations. ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ did not appear before me. It is correct that if a person does not appear before the IO of Enforcement Directorate, coercive methods ਮਤਲਬ arrest ਵੀ ਉਹਦੀ, custody ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, methods can be used to secure his presence. The IO can even arrest the said person to secure his presence. I have not moved any application before the court for issuance of warrant to secure presence of Bikram Singh Majithia on ground that he is not appearing before me. The ED, in spite of summons being issued to him, voluntary, the investigation is in progress and information and presence of vital associates is being procured through letter of request. कहने मतलब कि कोर्ट ने पूछा भी तुसी जे वो नहीं आए कोई coercive कोई चक्या कदम, कहते नहीं। तुसी कोर्ट ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਵੈਡਿੰਗ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਲੋ ਜਲਾ ਸੀ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਏ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਬਲ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਸ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ। ਤੀਸਰਾ, ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਕਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ 21/2/2014 ਨੂੰ ਲਾਇਆ कि ईडी की पूछताछ में आया राजस्व मंत्री मजीठियावाल जेल मंत्री फ्लोर के बेटे दमनजीत का नाम, मेरा नाम भी नहीं सही लिखिया। 21/2/2014 ਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਖਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2014 ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਲਬ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2014 ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਵਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਈਡੀ ਸਮਨਸ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ 22 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਬਈ ਖਿਸ ਗਿਆ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀਆਂ। 25 फरवरी ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਵਿਆਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ईडी का सम्मन फ्लोर बोले बेटा दुबई गया। चलो 26 ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ में दमनवीर की पेशी कल। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 26 ਫਰਵਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਬਰ ਹੈ। इंतजार करते रहे ईडी अफसर, ना दमनवीर आए ना गाबा, दोनों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं अधिकारी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਪ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕਾਟਲ ਨੂੰ। 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਸ਼ਖਸਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਈਡੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਕਾਟਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਸਣਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨੇ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ देयर ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਰ ਆਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਦਮਨਵੀਰ ਫਲੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।